امریکی صدر ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ آئندہ 2 ہفتوں میں کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کا پیغام بتاتے ہوئے کہا کہ مستقبل قریب میں بات چیت ہوتی ہے تو مذاکرات کے بڑے مواقع موجود ہیں۔ ایران پر حملے کے لیے کانگریس سے منظوری لینے کا جواب دینے سے گریز۔ ایوارڈ یافتہ امریکی صحافی سیمیور ہرش کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے خلاف حملوں میں امریکی شرکت کی منظوری دے دی۔ روسی میڈیا کے مطابق سیمیور ہرش کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے ایران پر پوری طرح بمباری کی منظوری دی ہے۔ اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزراء خارجہ بھی ایرانی ہم منصب سے جنیوا میں آج مذاکرات کریں گے۔ مغربی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ شروع کیے جانے کے بعد سے امریکہ کے خصوصی مندوب سٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ ایک دوسرے سے ٹیلی فون پر رابطے میں ہیں۔ عراقچی نے واضح کیا کہ اسرائیلی حملے ختم ہونے تک ایران مذاکرات پر نہیں لوٹے گا۔ علاقائی کنسورشیم کی جانب سے یورینیم ایران سے باہر افزودہ کرنے کی امریکی تجویز بھی ایران مسترد کر چکا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے دماغ ٹھنڈا رکھنے کی اپیل۔ امریکہ اور برطانیہ کے وزراء خارجہ کا رابطہ۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں سنگین حالات کو روکا جائے، ایسی کشیدگی کو روکا جائے جس سے کسی کو فائدہ نہ ہو۔ ایران کا اسرائیل کا انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر نشانہ بنانے کا دعویٰ، اسپتال کو نشانہ بنانے کی تردید۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں اسپتال کو نشانہ بنانے کا صہیونی دعویٰ جھوٹ ہے۔ حق دفاع استعمال کرتے ہوئے ایران صرف ایسے اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے جو ایران پر حملوں میں براہ راست ملوث ہیں یا پھر صہیونی جارحیت میں معاونت کر رہے ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے خبردار کیا ہے کہ کوئی بھی تیسرا فریق جنگ میں شامل ہوا تو اس کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ایران نے اسرائیل پر داغے گئے میزائلوں میں کلسٹر مواد استعمال کیا۔ ایک میزائل فضا میں پھٹا اور 8 کلومیٹر کے علاقے میں چھوٹے چھوٹے میزائل بکھیر دیے جنہیں گرانا اسرائیلی دفاعی نظام کے لیے مشکل تھا۔ اسرائیل کے ایران میں عراق سمیت مختلف جوہری تنصیبات پر حملے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران میں نتنز، اصفہان اور عراق کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا صہیونی فورسز کی جانب سے آیت اللہ خامنائی کے رہائشی علاقے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا جس گھر کو نشانہ بنایا گیا وہ پاسداران انقلاب کے سینئر آفیسر کا ہے۔ حملے کے بعد جگہ سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ ایران پر حملوں کے لیے اسرائیل کو امریکہ اور جرمنی سے جدید اسلحے کی تازہ کمک مل گئی۔ جنگ شروع ہونے سے اب تک اسلحہ اور فوجی ساز و سامان لانے والے طیاروں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ امریکی جنگی بحری جہاز بھی مشرق بحیرہ روم اور عرب سمندر میں پہنچ گئے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ کے سفارتی حل پر زور۔ روسی صدر نے کہا کہ اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ ساتھ ایرانی مفادات کو بھی یقینی بنانا ہوگا۔ بتایا ایران کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے میں فوجی تعاون شامل نہیں، نہ ایران نے روس سے فوجی مدد مانگی ہے۔ صدر پیوٹن جنگ عظیم دوم کی تقریبات سے متعلق اجلاس میں شرکت کے لیے چین کا دورہ کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر چینی صدر نے 4 تجاویز پیش کر دیں۔ جنگ بندی کا مطالبہ، شہریوں کا ترجیحی طور پر تحفظ یقینی بنانا، مذاکرات اور مکالمے کے آغاز کو آگے بڑھنے اور بین الاقوامی برادری کی امن کے لیے کوششیں ناگزیر قرار دیں۔ صہیونی حکومت کے امریکی دوست منظر میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا امریکہ سے مدد مانگنا اس کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بیان، کہا ایرانی عوام اپنے طرز عمل سے بتا دیں کہ وہ دشمن سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ ایرانی عوام دشمن کے سامنے بلا خوف ڈٹے رہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی رکن اور خصوصی افراد کے لیے عزم اور ہمت کی روشن مثال سائمہ سلیم سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے سائمہ سلیم کی غیر معمولی صلاحیتوں، غیر متزلزل لگن اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے مفادات کو فروغ دینے کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے کہا کہ سائمہ سلیم قوم کے لیے چمکتا ستارہ ہیں۔ سائمہ سلیم بصارت سے محرومی کے باوجود عالمی سفارتکاری میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ پاک فوج خصوصی افراد کی معاونت اور بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
साइमा सलीम ने आर्मी चीफ को अक़वाम मुत्तहिदा में अपने काम पाकिस्तान को दरपेश अहम मसाइल चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल ने अहम आलमी और इलाकाई मामलात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने और खुसूसन खित्ते में भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का मामला उजागर करने पर साइमा सलीम की तारीफ़ की। साइमा सलीम ने फील्ड मार्शल के साथ अपना अदबी काम भी शेयर किया। भारतीय इंटेलिजेंस सर्विस के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह ने तस्दीक की है कि पहलगाम वाक़े के भारत के पास कोई सबूत नहीं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह को इंटरव्यू में अमरजीत सिंह ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में डोनाल्ड ट्रंप का जोहराना आप सबको मुबारक हो। ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, पाकिस्तानी क़यादत को अब नई दिल्ली जाना चाहिए। कहा, पाकिस्तान हमेशा ही ताल्लुकात बेहतर बनाने में पेशरफ्त करता है, इसी वजह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका में है। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। बताया, भारतीय खुफिया एजेंसी का वाहिद चीफ हूँ जो रिटायरमेंट के बाद 4 बार पाकिस्तान गया। पाकिस्तान ने ईरान, इराक, लबनान और शाम के लिए सफरी इंतबाह जारी कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों को इन चारों मुल्कों के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। ईरान, इराक, लबनान और शाम में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को इंतहाई मोहतात रहने, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। कहा गया है कि पाकिस्तानी शहरी अपने करीबी पाकिस्तानी सफारतखानों से मुसलसल राबते में रहें। पाकिस्तान इसराइल के पागलपन का खात्मा चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का प्रेस ब्रीफिंग में तनाज़े के मुज़ाकराती हल पर जोर। कहा कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला IAEA सेफगार्ड्स और दीगर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का हक है। आलमी बरादरी को जारे को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अभी तक ईरान ने पाकिस्तान से किसी किस्म की दिफाई इमदाद की दरख्वास्त नहीं की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि टैक्स छूट और एमनेस्टीज़ का दौर गुजर चुका, लोगों को टैक्स नेट में लाना है और इस पर काम जारी है। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि सेल्स टैक्स के तहत नॉन रजिस्टर्ड शख्स बैंक अकाउंट नहीं चला सकेगा। सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड न होने वाले शख्स को पहले नोटिस भेजा जाएगा। नॉन रजिस्टर्ड शख्स का बैंक अकाउंट रजिस्टर होने के बाद काबिल इस्तेमाल होगा। नॉन रजिस्टर्ड Tier 1 रिटेलर्स का बिजली और गैस का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इनकम टैक्स देने वाले कारोबार सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के अहल हैं और इनकी इनकम को देखा जाएगा। सेल, सप्लाई और कारोबार के हजम के अंदाजे से रजिस्टर न होने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को हादसा। शिकारपुर में मंडी फाटक के मकाम पर जाफर एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक बोगी पटरी से उतरने के बाद अप और डाउन ट्रैक बंद हो गया। हादसे में जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिर महफूज रहे। कराची के फ्लैट से अदाकारा आयशा खान की 1 हफ्ता पुरानी लाश बरामद। माजी की मकबूल तरीन अदाकाराओं में से एक आयशा खान घर में अकेले रह रही थीं। पुलिस का कहना है कि गुलशन इकबाल में वाक़ फ्लैट से बदबू फैलने पर इलाका मकीनों ने रिश्तेदारों को इतला दी। आयशा खान की लाश सर्द खाने मुंतकिल। लवाहिकीन के कहने पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। टेलीविजन की मारूफ अदाकारा आयशा खान की उम्र 77 साल थी। आयशा खान ने कई कामयाब ड्रामों में अदाकारी की। आयशा खान के मशहूर ड्रामों में अफशां, उरूसा, फैमिली 93, मेहंदी और आंच शामिल थे। आयशा खान कई बरसों से ड्रामों से दूर थी। वो मरहूम अदाकारा खालदा रियासत की बड़ी बहन थी। कराची के इलाके स्कीम 33 में लोड शेडिंग पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मद्रास चौक से सुपर हाईवे जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल करके नारेबाजी। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। कराची के इलाके फकीरा गोट में फायरिंग से 7 साल की बच्ची जाँ बहक। इलाके में पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। पुलिस हुकाम के मुताबिक कुछ नहीं कहा जा सकता कि बच्ची को किसकी गोली लगी। चमन में लेवल क्रॉस के इलाके में फायरिंग, एक लेवीज एहलकार शहीद, 2 जख्मी। लेवीज हुकाम के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान रोकने पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मुल्जिमान जख्मी हालत में फरार। गुजरावाला में स्टेज ड्रामा प्रोड्यूसर असद घुमन कत्ल केस, मुल्जिमा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा और उसके ड्राइवर ने प्रोड्यूसर के कत्ल के लिए मुखबरी की थी। नामजद मरकजी मुल्जिम इमरान समेत 3 मुल्जिमान फरार हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजे गए 3 जजेस का तबादला आईनी करार दे दिया। जजेस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस का 3-2 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौर पर काम करते रहेंगे। तबादला मुस्तकिल है या आर्जी है, ये मामला सदर को वापस भिजवाया जाता है। निज़ाम पूरी कोशिश कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ख़त्म किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा, कहा बजट पास ना हो तो वफाक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर यहाँ टेक ओवर कर सकता है। गवर्नर का आईनी हक है कि बजट इजलास बुलाए, जो नहीं बुलाया गया। आज कट मोशन से बजट का अमल शुरू होना है। तमाम अरकान आज कट मोशन पर वोट ना करें। बानी PTI के अहकामात हैं, जो बजट पेश किया गया वो उन्हें दिखाया जाए। वोटिंग होगी तो उससे बजट मंजूरी का अमल शुरू हो जाएगा। खबरदार किया कि वो किसी भी वक्त असेंबली को तोड़ सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिफारती मिशन से वापसी पर आज बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करने का ऐलान। मीडिया से बात करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मौसर अंदाज में मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सिफारतकारी की वजह से दुनिया का नुक्ता नज़र बदल गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के भी अच्छे नताइज आ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द की मुलाकात। MQM वफ़द की तरक्याती बजट, हल्का जाती अमूर और सियासी अमूर पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म ने हुकूमत के जामे तरक्याती एजेंडे के अज़्म का अहदा किया। कहा, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात बाहमी मुशावरत और ताउन की फ़िज़ा में हल किए जाएंगे। कौमी एयरलाइन की निजकारी दूसरी कोशिश में पेशरफ्त। निजकारी कमीशन के मुताबिक कौमी एयरलाइन के लिए 8 इदारों से इजहार दिलचस्पी की दस्तावेजात मौसूल हुई। निजकारी कमीशन पेश की मयार के मुताबिक दस्तावेजात का जायजा लेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। सदर को पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सदर को पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मार्का हक पर कामयाबी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया के भरपूर रद्द-ए-अमल और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान की वफ्द के हमरा ईरानी सिफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम और सिफारती अमले से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का ईरान इसराइल जंग में ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया। इसराइल के खिलाफ ईरान की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई की तारीफ की। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला जारी। मजीद 300 से ज़ायद तलबा समेत 915 पाकिस्तानी वतन वापस आए। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक गबत सरहद से 12 जून से अब तक 6523 पाकिस्तानी वतन वापस पहुँचे हैं। ईरान से सामान की तरसील बंद होने से पाकिस्तान भर में ईरानी मसनूआत कम हो गईं। पाक ईरान सरहदी इलाकों में ईरानी पेट्रोल, फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। दस्तयाब अशिया की कीमतों में इजाफा, कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर होने से शहरियों को रोज़मर्रा मामूलात में मुश्किलात। सरहदी इलाकों में पेट्रोल की तरसील बंद होने से आमदोरफ्त भी मुश्किल हो गई। ट्रांसपोर्ट किराए भी बढ़ गए। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस तेहरान में ऑस्ट्रेलवी सफारत खाने का ऑपरेशन मुअत्तल। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने कहा कि तमाम ऑस्ट्रेलवी अहदेदारों को ईरान छोड़ने की हिदायत की है। अमरीकी एयरलाइंस ने कतर और अमारात के लिए परवाज़ें भी मनसूख कर दी। गजा में इसराइली हमलों में रात से अब तक 33 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 21 अफराद को इस वक्त निशाना बनाया गया जब वो इमदाद के लिए कॉरिडोर पर जमा थे। दीर अल बलाह के एक घर पर हमले में 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
مشرق وسطی کے امن و استحکام کے لیے اسرائیل کا غیر مسلح ہونا ضروری ہے۔ معروف چینی تھنک ٹینک کے سربراہ وکٹر گاؤ کا موقف۔ العربیہ چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا خود ایٹمی ہتھیار بنانا اور دوسروں کو دھمکیاں دینا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ایران کے ایٹمی اثاثوں پر اسرائیل کے حملے جرم ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر خود ساختہ جنگ مسلط کی، ایک آزاد ملک کی علاقائی سالمیت اور آزادی کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل ایران کے حکومتی اور فوجی اہلکاروں کو قتل کر کے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ ایرانی میزائل حملوں کے خوف سے ہی اسرائیلی اینکرز پریشان ہو گئے۔ براہ راست نشریات کے دوران سائرن کیا بجا، خوف طاری ہو گیا اور مہمانوں سمیت اسٹوڈیو سے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ چند روز قبل اسرائیل نے ایران کے سرکاری ٹی وی کی عمارت پر حملہ کیا۔ حملے میں عمارت کو شدید نقصان پہنچا، کچھ دیر کے لیے نشریات روکنا پڑی۔ حملے کے دوران خبریں پڑھنے والی اینکر سحر امامی نے کمال جرت کا مظاہرہ کیا اور کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ خبریں دینا شروع کی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے حملے کا نشانہ بننے والے ایرانی ٹی وی کی عمارت پر رپورٹ بنائی، جس میں تباہ اسٹوڈیوز اور نیوز روم دکھایا گیا۔ جلے ہوئے پیپرز، کمپیوٹرز بھی دکھائے گئے۔ حملے کے بعد آگ لگنے سے عمارت انتہائی بوسیدہ دکھائی دینے لگی۔ اردو کے بے مثال ادیب اور مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کی آج 7ویں برسی۔ کتاب چراغ تلے سے لے کر شام شیر یارہ تک طنز و مزاح کے ذریعے انہوں نے معاشرے کی نئی تصویر دکھائی۔ اردو ادب ہمیشہ یوسفی صاحب کا مشکور رہے گا۔ اور خواجہ پرویز کے گیت سدا بہار مداحوں کو آج بھی یاد، چاہنے والے معروف نغمہ نگار کی برسی نہیں بھولے۔